le club نتاعهم تاع السويدة دونك مش أول l'honneur d'ouvrir les. Première mi-temps, on a vu l'équipe de Skipta qui a joué au début. Bon. A joué en défense. Et à la fermé le jeu. Par contre, le deuxième mi-temps, ils se sont lancés en attaque. Bon. Vous pouvez nous expliquer cette tactique appliquée lors de cette match? السلام عليكم. صراحة يعني الشوط الأول حنا وين جينا نعم. وكذلك الأخ يعني كنا في الشوط الأول يعني جينا باش نلعب نلعب باسكو الاتحاد العباس ما كناش عارفين كيفاش راه يلعب في الملعب ديالو. حبينا نجريو لي 20 بريمير مينوت باش ما نوكيسيش، والحمد لله مشات حتى الدقيقه يعني 40 وين كان خطا خدع من المدافع تاعنا وين هو اللي كيما يقول ضيع الكره، والفريق المنافس يعني استغل الفرصه وسجل هدف علينا يعني في الدقائق يعني وين ما كناش ما لازمش نتلقاو هدف. والحمد لله يعني بين الشوطين في غرفه الملابس قدمنا يعني تعليمات للاعبين، حنا بعدنا ما خاسرين، رانا منهزمين في النتيجه، قدمنا تاع اللاعبين كنا لازم نروحوا قدام وعندنا امكانيات الحمد لله، وبينا الشوط الثاني بلي عندنا الامكانيات كنا قادرين باش نعودوا في النتيجه، ولكن هذه هي كره القدم. درنا الشيء اللي علينا، حاولنا عده فرص ديالنا، عده فرص تحكمنا في الكره كما ينبغي، ولكن ربي ما كسبش. هذه هي كره القدم. مبروك للاتحاد العباس. شيخ الفريق تاعكم حازم في المباراة الماضية على الملعب تاعو، اليوم زاد تلقى هزيمة. الفريق ابتعد على مراكز الصعود، يعني شنو هي الاوبجيكتيف اللي حاط للفريق؟ مع العلم انه في الفريق اللي يتنافس ديالك في المراكز الاولى يجب نقاط خارج فيها على غير التعادل اليوم. نعم، هو كذلك الاخ، يعني احنا الهزيمه تاعنا اثرت علينا صراحه، اثرت علينا وين في الاسبوع يعني في التدريبات، يعني الجمهور تاعنا كان غاضب علينا وجا الملعب وين اثر شويه على اللاعبين وخاصه في الحصه الاولى والحصه الثانيه، ولكن يعني عقلناه واستطعنا باش نرفعوا معنويات اللاعبين. كانت يعني معنويات اللاعبين كانت شويه يعني هابطه، ما يخفالكش يعني باش تفوز في الجايه وتجي مع بدنا وتنهزم. الشعب تاعنا ما تقبلهاش اصلا، ما تقبلوهاش. دوك حنا ما يخفالكش باللي خلال الاسبوعين اللي فاتوا كنا بدون مسؤولين في الفريق، يعني الديريكتور اللي كان في حاكم الفريق يعني ديميسيونا، يعني الاسبوعين الاخيرين كنا يعني بدون مسؤولين، كنا حنا ولاعبين في الميدان. واش نقول حنا دوكا وجا ديريكتور جديد تنصب يعني هذا الاسبوع، ان شاء الله هو اللي راه يحدد الاهداف تاع الفريق. سي فري مع الهزيمتين المتتاليتين يعني راه يخلينا نبتعدوا على المراتب الاولى، راه كيما يقولوا الصعود راه ولا صعيب بزاف. دونك مع الديريكتور الجديد هما اللي راح يحددوا الاهداف تاع الفريق، مع كذلك قدوم المدرب كومبليسيك لا بروشين ان شاء الله يبدا بصفه رسميه ان شاء الله، يحددوا مع الاهداف، وان شاء الله اللي فيها الخير يجيبها ربي هذه. Donc, monsieur Benis, devant vous, Bouchma, on commence par le premier. Une victoire à l'arraché. Encore une fois, on a constaté que l'état du joueur a été en deçà de ce qu'on attendait. Plus fort. Une victoire à l'arraché. Encore une fois, les joueurs ont fait preuve d'un état physique un peu en deçà de ce qu'on attendait. Selon vous, Cheikh, qu'est-ce qui n'a pas marché et on pouvait scorer plus que un but d'après? Voilà, c'était prévu, salam alaikum, c'était prévu que aujourd'hui c'était un match difficile. Parce que d'abord, on sortait presque de défaite, le match Parado c'était une défaite chez nous, et aussi on sortait d'une défaite de Chaud. Déjà,
que nous avons fait, qui me parle au cours de la semaine, dans le microcycle, l'important c'était sur le plan psychologique qui était très important, où on a vu, qui me parle des joueurs, vraiment non soutenant, qui me parle de cette moralité, qui me peut la compétition. Deuxième point, le microcycle que nous avons fait, nous avons accentué un peu sur le travail qui me parle de puissance et surtout sur le plan organisation. Si vous avez vu en première mi-temps, on a tenu l'équipe adverse dans de très bonnes conditions. La première ligne était bien structurée. La deuxième ligne, il y avait le renforcement et l'appui sur la première ligne. Et les offensifs, ont fait ce qu'ils ont pu, malgré qu'on avait, je me parle, 2 buts dans cette première ligne. La deuxième mi-temps, il y a eu un refroidissement tout court et il y a eu un retrait catégorique de nos défenseurs. Vous le comprenez pour ça. Au niveau des 16 mètres cercles, on a des 20 mètres, et ils se sont fixés là-bas comme si c'était, qui me parle, le match gagné. Voilà, on a beau aller corriger, on a beau aller adepte, mais qui me parle, c'était alarmant, c'est toutes les dernières minutes. Voilà, pour nous, ce n'est pas qui me parle la manière qui comptait. C'était les 3 points qui comptaient, parce que lèche, pour diapasoner au niveau qui me parle du groupe de tête, pour ne pas avoir des écarts entre le groupe de tête. Et Inch'Allah, qui me parle comme l'objectif, avec nos moyens et avec les moyens humains, on peut être parmi qui me parle les 3 pour l'accession. كما قلت المدافعين الفريق على العموم ما كانش ديسيبلين تكتيك في الدوزيام ميدون ربما هذا هو اللي كان في المباراه parce que le recul nous a un peu stationné dans l'ensemble. Au moins, qui m'a parlé, ils ont un bon milieu de terrain, ils ont de bons attaquants. Vous le comprenez pour ça. Matoul, c'est des attaquants rapides, le bon milieu qui sait bien gérer, qui m'a parlé le positionnement, qui sait bien gérer la circulation du ballon. Voilà ce qui nous froisse encore, c'est notre milieu, parce que le milieu tchana est statique. Il détruit, il donne le ballon au Hbs. Il ne va pas vers l'avant, comme on voit des milieux de terrain. Même, il va tirer à 5 mètres 50, des fois. Voilà ça c'est qui m'appelle une désarticulation, qui me parle de départ, c'est pas d'aujourd'hui, si on voit l'effectif nous avons que 3 milieux de terrain au lieu d'avoir 4 ou 5. C'est-à-dire sur le plan qui me parle milieu, on est manquant, voilà sur le plan offensivité, on a 12 joueurs. Lieu en principe on devrait avoir 6. Et ça l'effectif qui me parle n'est pas, qui me parle, c'est-à-dire est déstabilisé. Qui fait tout. Pour les défenseurs aussi, nous n'avons que 5. Si on ça c'est terminé. On n'a plus de défense. Et là, c'est qui me parle, l'équilibre de l'effectif n'était pas à la hauteur du départ de la saison. شيخ الفريق رغم انه فاز اليوم عوده الى صحه الانتصار ولكن المباريات القادمه راح تكون صعبه. كامل المباراه اسمح لي le retour ce n'est pas comme l'aller. Je l'ai dit dernièrement, le retour est difficile. Le retour est difficile parce que là, ceux qui sont en premier jouent pour le titre, ceux qui sont en dernier jouent pour la relégation. Et maintenant, comment vous voyez la chose? Si on n'a pas des joueurs qui me paraissent solidaires, avec un bon esprit, si on n'a pas des combattants, si on n'a pas qui me des joueurs agressifs, on ne peut pas atteindre qui me cet objectif. Et ce que nous inculquons dans la périodisation qui me de la planification, c'est ça ce qui est important. Moi, je ne veux pas de technicien qui me fait qui joue pour sa valeur. Moi, je veux les filets. C'est aller vers les filets comme Benna est parti. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que on a des joueurs maintenant qui jouent sur leurs valeurs d'avant. C'est fini maintenant les valeurs d'avant. Il y a qu'un CRP ou la Canada, c'est fini. Il faut comprendre ça, ces choses.
S'il n'y a pas une dynamisme du groupe, s'il n'y a pas une solidarité, un esprit qui m'appelle du groupe, on ne peut pas atteindre le R. Avec Kimakal, ce que nous avons fait 2012-2013, avec des joueurs peu, moyennement, on a accès. Maintenant, c'est Kimakal, c'est autre chose. C'est autre chose. Et maintenant, ils ont vu beaucoup de choses qui sont claires pour eux, mais qui ne sont pas compris par les joueurs. Les structures sont énormes. Mieux qu'un club national. Parmi les meilleurs, je le dis, je le répète, parmi les meilleurs. Ils ont tout. Ils ont les prix. Ils sont choyés dans les traitements, etc. Voilà cette gourdise qui me parle de armes, خصنا نجيبوها. والسلام عليكم. Chef, une dernière question avec le chef. On va à des 100 km. Encore une fois, les joueurs de Saint-Pierre ont fait. Encore une fois, les joueurs ont fait preuve d'indiscipline sur le terrain, à l'image de Ghalem qui a failli écoper d'un carton rouge, et Ghalem, le gardien, il a failli écoper d'un carton rouge, et l'expulsion du 12e joueur. Est-ce que c'est dû au moral qui au bas? C'est dû, j'ai dit que nous traversons une période difficile. Si on voit la courbe de Berabès, au un tiers du championnat Ali, c'est-à-dire le dernier tiers, ils ont ramené que 2 points. Les 5 derniers matchs. On a entamé une mauvaise situation. On a ramené qu'un point. Maintenant, si on ne travaille pas sur le plan psychologique, on ne peut pas atteindre le rendement physique ou le rendement organisationnel ou les choses. Ça, c'est important. Maintenant, les joueurs qui ont perdu leur lueur, la phase Ali. Les derniers matchs à la phase Ali ont été ternis. Chauffe les résultats. Oui, on a entamé une mauvaise situation. Et c'est pour cela que, je le dis, je le répète, si on ne travaille pas psychologiquement, si on ne travaille pas organisationnellement, pour développer l'organisation, pour développer le mental de l'individu, on ne peut pas atteindre. C'est des joueurs choyés. C'est des joueurs choyés. Ils ont trouvé la lune et ils se sont donnés.